परम शांति। लोग जो भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं कि जो मनुष्य भक्ति मार्ग में माना आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान में आगे चलता है, जितनी भक्ति मार्ग में आगे भक्ति बढ़ती है, ऐसे ऐसे उनको बहुत दुख दर्द सहन करना पड़ता है। जैसे मीराबाई, उसको राजमहल छोड़ना पड़ा, गली गली भटकना पड़ा। नरसिंह मेहता, तो ये सभी जो भक्ति मार्ग में जो परमात्मा में लवलीन होते हैं, परमात्मा में इतना प्यार में समा जाते हैं, तो इनको ये दुख दर्द का अनुभव, ये संसार का अनुभव नहीं होता। मगर जो लोग भक्ति मार्ग में लौकिक और अलौकिक दोनों में बैलेंस रख के चलना पड़ता है घर गृहस्थ में, तो परमात्मा को प्यार करने में थोड़ा मुश्किल होता है। मगर मन अधूरा मन देह और देह के संबंधों में या भौतिक चीजों में होता है, और आधा मन परमात्मा को देते हैं। इसलिए उनको ये चीजों का अनुभव होता है कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो दुख दर्द मेरे को ज्यादा मिलते हैं। मगर जो सचमुच में जो परमात्मा में भक्ति में लवलीन मीरा जैसे हो जाते, तो उनको कोई दुख दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई विष पिलाए, कोई सांप भेजे, तो ये परमात्मा में जब लवलीन अवस्था होती है, सही ढंग में ज्ञान आता है, जब इस दुनिया को समझ लेते हैं कि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक से मुझे परमात्मा को पाना है, ज्ञान मार्ग में तो अमर लोक जाना है, परमधाम जाना है, तो फिर तो ये देह और देह के संबंधों को भूलोगे तो दुख दर्द नहीं मिलेगा। मगर जब नहीं भूलते, उनको राम भी चाहिए और काम भी चाहिए, ऐसे लोगों को दुख दर्द लगता है। बाकी जो लवलीन अवस्था, जिनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे परमात्मा से प्यार करना है, प्यार तो केवल एक परमात्मा से करना है, बाकी दुनिया से किसी को दिल नहीं देना है। दिल में एक परमात्मा है, इनको कोई भी दुख दर्द का एहसास नहीं होता। अधूरा जो मन है, परमात्मा में अधूरा मन है, तो उनको लगता है दुख दर्द मुझे मिल रहे हैं। ऐसा सभी भक्ति मार्ग वालों को कहना है। मगर भक्ति में कोई मन इतना लगता नहीं है। रोज सुबह शाम थोड़ी भक्ति कर ली और कहते हैं कि भाई मेरे को दुख दर्द ज्यादा मिला, या तो फिर भी एकदम आसुर बन जाओ, जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, तो फिर माया में फंस जाओ। या तो एक और परमात्मा को मन 100% दे दो। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है तू मन मेरे को दे दे। इसलिए मन परमात्मा को संपूर्ण नहीं लगाते। अगर परमात्मा में संपूर्ण मन लगा, 100% मन किसी में ना हो, तो दुख दर्द, क्योंकि मन में ही दुख दर्द है ना। मन परमात्मा में है तो दुख दर्द का एहसास कैसे होगा? और तो मीराबाई हो गए, मीराबाई जैसी आत्मा की स्टेज हो गई, उनको दुख दर्द कैसा? कोई गाली दे, जो भी दे। तो ये भक्ति मार्ग में अपनी अपनी बातें हैं। बाकी सच्ची भक्ति जो करता है, ये लवलीन अवस्था परमात्मा में होता है। मन दे दिया उसको, एक को ही मन दिया, बाकी मन का बंटवारा इधर उधर कर दिया, तो फिर मन कभी देह और देह के संबंधों में पड़ा है तो मन से फिर दुख दर्द मिलेगा। मन कभी भौतिक चीजों में पड़ा है तो भौतिक चीजों में पड़ेगा। तो मन तो एक में लगाओ तो सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा। सुख नहीं, परम सुख, परम शांति मिलेगी। बाकी मन को बिखेर दोगे तो मन जहां जहां भी जाएगा वहां तो मायावी दुनिया में, मायावी दुनिया है ये तो। मृत्युलोक में तो माया है, मगर माया में रहकर जो मायाजीत बनता है उनको दुख दर्द का एहसास नहीं होता, और समझता है हर कोई कर्म बंधन कट रहा है। हर कोई कर्म बंधन तो काटना ही पड़ेगा, सामने आएगा। ज्ञानी होगा, योगी होगा तो कर्म बंधन ऐसे ही कट जाएगा, खुशी खुशी कट जाएगा। कर्म बंधन खुशी खुशी काटेगा। कोई चिल्ला के काटेगा, कोई रो रो के काटेगा। भगवान को गालियां भी देंगे,
भगवान मैं तेरे को याद करता हूँ और मेरे को दुख दर्द, तेरे को याद करने से दुख दर्द मिलते हैं, ऐसे ही लोग समझते हैं, इसलिए फिर नास्तिक बन जाते हैं। मगर ऐसा नहीं, थियरी ऑफ कर्म को भी समझना पड़ता है। ज्ञान पूरा पूरा विश्व, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, उसका ज्ञान चाहिए। ज्ञान आता है तो वैराग आता है। बेहद का ज्ञान है तो बेहद के वैरागी है, बेहद के त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो फिर उसको रोग शोक से दूर हो जाते हैं। जो फिर रोग शोक तो मन में होता है, मन से फिर तन में आता है। रोग और शोक पहले मन में आता है, फिर तन में आता है। इसलिए मन ही परमात्मा को दे दो, तो फिर न रोग आएगा न शोक आएगा। अगर आ भी गया तो समझ लो कि अधूरापन है। अगर मन के अंदर कोई रोग और शोक आता है तो समझ लो कि पूरा मन परमात्मा को नहीं दिया है, मन अधूरा कहीं इधर उधर माया में भटक रहा है। जितना परसेंट माया में मन है, इतना परसेंट दुख दर्द मिलेगा। अगर 100% परमात्मा में लगा हुआ है तो कोई वैकेंसी नहीं दुख दर्द आने का। इसलिए जो भी बनना है पूरा बनो, अधूरा मत बनो। अधूरे भक्तों को फिर दुख दर्द मिलता ही रहता है। कर्म बंधन आते हैं तो दुख दर्द मिलता है। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ పిల్లలు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో లేక భక్తి మార్గంలో నడవటంతో ఎక్కువ దుఃఖము బాధ కలుగుతుందా అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ, భక్తి మార్గంలో ఎవరైతే మరి మానవులు నడుస్తూ ఉంటారో, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో జ్ఞానంలో ముందుకు నడుస్తూ ఉంటారో, వారికి అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఎంతగా భక్తి చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారో అంతగా వారికి భక్తి తోటి ఆనందము, శక్తి లభిస్తుంది. ఈ దుఃఖము బాధలు కూడా సహిస్తూ ఉంటూనే ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరాబాయినే తీసుకోండి. మరి భగవంతుడి కోసం రాజమహల్ని వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చింది. అదే రాజ్యంలో సందులు సందులు భ్రమిస్తూ తిరుగుతూ కృష్ణ భక్తి చేస్తూ వచ్చింది. నర్సీ మెహతా కూడా భక్తి మార్గంలో పరమాత్మలో లీనం అగుటకు ఎన్నో కష్ట నష్టాలను అనుభవించాడు. కానీ ఈ భక్తులు పరమాత్మని యొక్క ప్రేమలో ఇమిడిపోయారు. అప్పుడు వారికి దుఃఖము బాధ అనేది అనుభూతి అనేది కాదు. ప్రపంచంలో వాళ్ళకైతే బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది, దుఃఖం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో లౌకికంలో కానివ్వండి, అలౌకికంలో కానివ్వండి బ్యాలెన్స్ పెట్టుకొని నడుస్తూ ఉంటారో, జ్ఞాన మార్గంలో అయినా సరే గృహస్థంలో ఉంటూ నడుస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళు పరమాత్మ యొక్క ప్రేమలో పూర్తిగా నిమగ్నమవుతారు. కొద్దిగా కష్టాలను కూడా అనుభవిస్తారు. ఒకవేళ భక్తుల యొక్క, జ్ఞానుల యొక్క మనసు అసంపూర్ణంగా ఉంటూ దేహ సంబంధికుల్లోనూ భౌతిక వస్తువులపైనను మోహము ఉన్నట్లయితే పరమాత్మకు పూర్తి సంపూర్ణ మనసుని ఇవ్వలేరు. సగం మనసునే ఇచ్చారు. అందుకే వారికి దుఃఖము అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మేము ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నాము, పరమాత్మని జ్ఞాపం చేస్తున్నాము, భక్తి చేస్తూ ఉన్నాము, మరి దుఃఖము బాధలు మాకెందుకు లభిస్తున్నాయి అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. నిజంగా ఎవరైతే పరమాత్మని యొక్క ప్రేమలో భక్తిలో మీరాలాగా లవలీనమైపోతూ ఉంటారో వారికి దుఃఖము బాధ అనేది ఏమీ కలగదు.
ఉన్న దాని ప్రభావం పడదు. ఏదన్నా ఎవరైనా విషం ఇచ్చినా సరే, మరి పాముని పంపించినా సరే వారికి ఈ బాధ అనేది ఉండదు. పరమాత్మలో లవలీన స్థితి వారికి ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ అనుకున్నా కూడా ఈ యొక్క మృత్యులోకంలో వారు పరమాత్మని పొందాలి అనే లక్ష్యంతో భక్తి చేస్తూ ఉంటారు. ఇక జ్ఞాన మార్గంలో అయితే అమర్లోకానికి వెళ్ళాలి, పరంధామానికి వెళ్ళాలి అంటూ ఈ దేహము దేహ సంబంధికుల్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు. దుఃఖము బాధ అనేది కూడా ఉండనే ఉండదు వారికి. ఎప్పుడైతే అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటారో వారు పరమాత్మని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. మర్చిపోకుండా రాముడు కావాలి, కాముడు కావాలి అంటే వారు దుఃఖాన్నే ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే లవలీన స్థితి అనేది ఒక లక్ష్యము. ఆ లవలీన స్టేజ్ లేనప్పుడు వారికి పరమాత్మ యొక్క ప్రేమ సంపూర్ణంగా యథార్థంగా అనుభూతి కాదు. ప్రేమలో మరి లవలీనం కాని కారణం వల్ల ప్రపంచం వైపు కొద్దిగా మొగ్గుబాటు అనేది ఉంటుంది. మనసులో పరమాత్మను పెట్టుకుంటే దుఃఖము బాధ యొక్క ఫీలింగు ఉండనే ఉండదు. అసంపూర్ణమైనటువంటి మనసు అనగా సగం మనసే పరమాత్మకి ఇస్తారు, సగం మనసు దేహము దేహ సంబంధికుల మీద ఉంటుంది. వారికి ఏ కొంచెం బాధ వచ్చినా దుఃఖము అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఇలాగా భక్తి మార్గంలో చెప్తూ ఉంటారు, మేము భక్తి చేస్తున్నా జ్ఞానం వింటున్నా మాకు కష్టాలు తప్పటం లేదు అని. భక్తిలో కూడా మనసుని జోడించటం అనేది చాలా తక్కువ మంది చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ప్రొద్దున్నే లేచి సాయంకాలం లేచి కొంచెం భక్తి చేస్తే సరిపోతుంది అంటారు. దుఃఖము బాధలు ఎటు మాకు తప్పడం లేదు కదా అని సరిపెట్టుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళది అసంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం అని అనాలి, అసంపూర్ణమైన భక్తి అనాలి. వాళ్ళు పూర్తిగా అసురులాగా అయిపోతూ ఉంటారు. ఆసురి వృత్తి కలిగిన వాళ్ళుగా మాయలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. ఒకవైపు పరమాత్మ యందు 100% మనసును ఇవ్వనూ లేరు, లౌకికంలోనూ భక్తిలోనూ ఉండనూ లేరు. అందుకనే గీతలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు, నీ మనసును నాకు ఇచ్చేయండి, మన్మనాభవకండి అని. మనసు పరమాత్మతోటి సంపూర్ణంగా జోడించాలి. పరమాత్మలో సంపూర్ణంగా మనసును జోడించినప్పుడు 100% మనసు అనేది మరి మన్మనాభవ అయితే దుఃఖము బాధ మనసుకు అనేది తాకవు. మనసులో పరమాత్మ ఉన్నారు కదా, ఇంక దుఃఖము బాధలు ఏమొస్తూ ఉంటాయి. మీరాబాయిలాగా అయిపోతారు. మీరాబాయిలాగా ఆత్మిక స్టేజిలో ఉండిపోతారు. నాకు ఒక్కడే గిరిధర గోపాలుడు, ఇంకొకరు లేరు అనుకుంటూ ఉంటారు. దుఃఖము బాధ అనేది ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించినవి. భక్తి మార్గంలో వారి వారి యొక్క మాటలు ఉంటూ ఉంటాయి. సత్యమైన భక్తి చేసేవాళ్ళు లవలీన స్టేజ్లో ఉంటూ ఉంటారు. పరమాత్మ యందు మనసును ఎప్పుడూ సంలగ్నం చేసి ఉంటూ ఉంటారు. మనసుని మరి పంచటము, అటు ఇటు తిప్పటము తోటి దేహము దేహ సంబంధికుల్లో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. మనసుతోటి దుఃఖము బాధను చవి చూస్తూ ఉంటారు. మనసు భౌతిక వస్తువులపైన వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, పరమాత్మ వైపు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. భౌతిక వస్తువుల్లో ఉండటం మనసు అనేది చంచలంగా ఉంటూ ఉంటుంది. సుఖము లభిస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది, దుఃఖము లభిస్తే ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. కానీ పరం సుఖం లభించాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సుఖము వద్దు అని ఎవరైతే నిశ్చయం చేసుకొని మనసుని పరమాత్మ యందు లగ్నం చేస్తూ ఉంటారో పరం సుఖం పరం శాంతి వారికి లభిస్తూ ఉంటుంది. మనసు అటు ఇటు తిప్పకుండా పరమాత్మ యందే సంలగ్నం అయి ఉండాలి. మాయావి ప్రపంచంలో మాయావి చేష్టలు,
సుఖమే కదా లభించేది. ఈ మృత్యులోకమంతా మాయే. మాయలో ఉంటూ మాయాజీతుగా కావాలి. దుఃఖము, బాధ అప్పుడు మీకు అనుభవం అనేది కాదు. అర్థమైందా? కొన్ని కర్మ బంధనాలను కట్ చేసుకోవటం కోసం, సమాప్తం చేసుకోవటం కోసం పురుషార్థం చెయ్యాలి. మీ ఎదురుగా వచ్చాయి అంటే జ్ఞాని అయి ఉన్నవాళ్ళు, యోగిగా అయిన వాళ్ళు కర్మ బంధనను సమాప్తం ఖుషీగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. కర్మ బంధనను ఖుషీగా సమాప్తం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మొత్తుకోరు, ఏడవరు. ఏడ్చి కట్ చేసుకుంటారా ఏంటి? భగవంతుణ్ణి తిడితే కర్మ బంధనాలు తక్కువవుతాయా ఏంటి? కాదు కదా. భగవంతుడు నన్ను జ్ఞాపకం చెయ్యండి అన్నాడు. నా స్మృతిలో ఉంటే దుఃఖము, బాధ మీకు ఉండవు అని చెప్పారు. ఇలాగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు జ్ఞాన యోగాల్లో ఉన్నారు. అర్థం చేసుకోకపోతే నాస్తికులైపోతూ ఉంటారు. ఇలాగా థియరీ ఆఫ్ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే సంపూర్ణ జ్ఞానము ఉండదు, సంపూర్ణ భక్తిలోనూ ఉండరు. విశ్వం మొత్తం కూడా మరి ఎలా తయారైంది, బ్రహ్మాండం ఎలా తయారైంది, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు ఎవరు అనేటువంటి జ్ఞానము, సృష్టి రచన ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము ఎవరికైతే అర్థమవుతుందో వారికి వైరాగ్యం వస్తుంది. మరి ఇదైతే బేహద్దు జ్ఞానము. బేహద్దు జ్ఞానంతో బేహద్దు వైరాగ్యం వస్తుంది. బేహద్దు త్యాగి, తపస్విగా అవుతూ ఉంటారు. ఇక రోగ శోకాలు అన్నీ కూడా దూరమైపోతూ ఉంటాయి. రోగ శోకాల్లో మనసు అనేది ఉండదు. మనసుతోటి మరి తనువు కూడా అతీతంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. రోగము, శోకము ఫస్ట్ మనసులోకే వస్తూ ఉంటుంది. తరువాత తను మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. మనసు పరమాత్మకు ఇచ్చేస్తే ఇక రోగాలు వచ్చినా శోకము అనేది ఉండదు. ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోండి. అలా లేకపోతే అసంపూర్ణంగానే మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉండిపోతూ ఉంటారు. మనసు లోపల రోగ శోకాలు రావటము అంటే పూర్తిగా మనసుని పరమాత్మకు ఇవ్వలేదు అని. అందుకని సగం మాయకు వశమై ఉంటారు, సగం పరమాత్మ అంటూ ఉంటారు, భ్రమిస్తూ ఉంటారు. ఎంత పర్సంటేజీ మాయలో మనసు ఉంటుందో అంత పర్సంటేజీ దుఃఖము, బాధ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. 100% పరమాత్మలో నిమగ్నం కావాలి. మరి ఏ విధంగా దుఃఖము, బాధ అనేది కలుగుతూ ఉంటుందో వాటి నుండి రక్షించుకోవాలి అంటే పరమాత్మ పైన విశ్వాసము, ప్రేమ, లవ్లీన స్టేజీ అనేది తయారు చేసుకోండి. అసంపూర్ణంగా ఉండకండి. అసంపూర్ణ భక్తులకి దుఃఖము, బాధే కలుగుతుంది. కర్మ బంధనాలు వస్తాయి. దుఃఖము, బాధ నుండి విముక్తి కావాలి అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానము, సంపూర్ణ వైరాగ్యము, సంపూర్ణ త్యాగము, సంపూర్ణ సమర్పణము అనేది ఉంటేనే అప్పుడు మీరు దుఃఖము, బాధలు, రోగాల నుండి విముక్తులు కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము చక్కటి వీడియోల ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ప్లేలిస్ట్లోకి, ఛానల్లోకి వచ్చి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే అద్భుతమైనటువంటి వీడియోలు మీకు కనపడతాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే తెలుగు, హిందీ వీడియోలు, తెలుగు వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో లభిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు మీ దుఃఖము, బాధలు, సమస్యలను తొలగించుకోవాలి అంటే యథార్థమైన భక్తి, యథార్థమైన జ్ఞాన యోగాల గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి.